Welcome to Thalanan YouTube channel. Now we will learn 7th standard English term 3 unit 2 courage. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா 7ஆம் வகுப்பு இங்கிலீஷ் term 3 unit 2ல இருக்கக்கூடிய போம் courage அதோட book by questions தான் பார்க்க போறோம். Take a book page number 121. A. Answer the following questions. Question number 1. Can courage be developed suddenly? Why? The answer is no. Courage cannot be developed suddenly. அதாவது courage அப்படிங்கிறது சடனாக டெவலப் ஆகாது. It is within the soul. Second question. When should we have courage? The answer is we should have courage whenever strain is great. Third question. Give an example for dazzling light. Dazzling light ஓட example கேட்டிருக்கிறாங்க. The answer is a dazzling light is so bright that we cannot see for a short time after looking at it. Example, a dazzling white light. Next, fourth question. Can a courageous man be defeated? Why? No, he cannot be defeated because he will confront every hard situation courageously. Fifth question. What is the breath of life? Courage is the breath of life. அதாவது நம்ம லைஃபோட பிரீத்தே இதுதான் courage. Sixth question. What are the characteristics of a courageous man? அதாவது courageous man ஓட character கேட்டிருக்கிறாங்க. A courageous man must be a hard worker. Courageous man எப்படி இருப்பாங்களா ரொம்ப hard worker இருப்பாங்க. Brave man always have patience with him. Very strongest at heart. Always be very positive. அதாவது எப்போதுமே hard work பண்ணுவாங்க. Brave ரொம்ப தைரியமாக இருப்பாங்க. ரொம்ப பேஷன்ஸ் பொறுமையாக அமைதியாக இருப்பாங்க. வெரி ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அட் ஹார்ட் மனதளவில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க. ஆல்வேஸ் பி வெரி பாசிட்டிவ் எப்போதுமே ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருப்பாங்க. என்னால் முடியும் அப்படின்ட்டு பாசிட்டிவாக இருப்பாங்க. நெகட்டிவாக எப்போதுமே திங்க் பண்ண மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் பி. ரீட் த ஃபாலோயிங் லைன்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன். இட் இஸ்ன்ட் அன் இன்ஸ்டன்டியஸ் திங்க் born of despair with a sudden spring. அதாவது லைன் கொடுத்து அதுலேருந்து கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறாங்க. நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும். இந்த லைன்லேருந்து 2 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கிறாங்க. கொஸ்டின் ஏ. வாட் டஸ் இட் ரெஃபர் டு? இந்த லைனில் இட் அப்படிங்கிறது எதை ரெஃபர் பண்ணியிருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. த ஆன்சர் இஸ் இட் ரெஃபர் டு கரேஜ். இதில் இட் அப்படிங்கிறது கரேஜை தான் ரெஃபர் பண்ணியிருக்குது. கொஸ்டின் பி. வாட் டஸ் born of despair மீன்? born of despair ஓட மீனிங் என்னன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. born of despair மீன்ஸ் when one loses hope. எப்போ நம்மளுடைய ஹோப் எல்லாம் லாஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் born of despair. நெக்ஸ்ட். இட்ஸ் a slow unwavering ingrained trait with the patience to work and the strength to wait. Question A. What is an ingrained trait? இதில் ingrained trait அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. Courage is an ingrained trait. Question B. Why does a courageous man need patience? A courageous man needs patience to work because it cannot be attained quickly. Next. Third. It's part of his hours, his days and his years, back of his smiles and behind his tears. Question A. What does tears mean? இந்த லைனில் tears அப்படிங்கிறது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. The answer. Tears means the sorrow or sufferings due to hard work. அதாவது tears அப்படிங்கிறது ஒரு சோகமான சுச்சுவேஷன். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுற டைமில் பாதிக்கப்படுவோம்ல, சஃபர் ஆகும்ல, அதை தான் இந்த லைனில் tears அப்படின்னு மீன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. Next, book page number 122. Work in past and answer the following. First question. Pick out the alliterated words. The answer is daring, deed, sudden, spring. அதாவது alliterated அப்படின்னா first letter சேமாக இருக்கிறது தான் என்னது alliterated.
something soul, serve, something that can call, future fall, who would, flashes from work, wait, no need, can come, man may meet, back, behind, daring and deed. இதெல்லாம் first letter எல்லாம் சேமா இருக்குல்ல, so this is called alliterated. Next, pick out the rhyming words. rhyming words அப்படின்னா நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது சேம் சவுண்டில் ஃபினிஷ் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, டேஷ், ஃப்ளாஷ், திங்க், ஸ்ப்ரிங், ஹோப், ரோப், மேன், பிளான், ரிசார்ட், ஸ்போர்ட், கால், ஃபால், நாட், ஹாட், கோல், சோல், லைட், சைட், ட்ரேட், வெயிட், இட், ஷோ, கோ, டிஃபீட், மீட், இயர்ஸ், டியர்ஸ், டீட், greed. அதாவது அது எண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் சேமா இருக்குதா, ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ரைமிங் வேர்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட், ரைட் த ரைமிங் ஸ்கீம் ஆஃப் த போம். இந்த போமோட ரைமிங் ஸ்கீம் என்னன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. அதோட ஆன்சர் ஏஏ, பிபி, சிசி, டிடி. அதாவது ரைமிங் ஸ்கீம் அப்படின்னா, இப்போ போம் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பேரா உங்களுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இதை ரீட் பண்ணுறேன், லிசன் பண்ணுங்க. கரேஜ் isn't a brilliant dash. இதில் ஃபினிஷ் ஆகுறது டேஷ் அப்படின்னு ஃபினிஷ் ஆகுதா. நெக்ஸ்ட் லைன், a daring deed in a moment's flash. இதில் பாருங்க டேஷ் ஃப்ளாஷ் சேமா முடியுதா, ஸோ ஏ. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் லைன் பாருங்க, it isn't an instantaneous think. இதில் டேஷ் ஃப்ளாஷ், பட் இது என்னதான் ஆயிருது, திங்க் ஆயிருது, ஸோ இதோட இது பி போட்டுறணும். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, born of despair with a sudden spring, think, spring. இது ரெண்டும் சேமா முடியுதா, ஸோ பிபி. அடுத்த நெக்ஸ்ட் லைன், it isn't a creature of flickered hope or the final tuck at a slipping rope. இதில் hope, rope, ஸோ இது சி. but it's something deep in the soul of man that is working always to serve some plan. இதில் பாருங்க man, plan ஃபினிஷ் ஆகுதா, ஸோ டி. அப்போ டேஷ் ஃப்ளாஷ்க்கு ஏ, திங், ஸ்ப்ரிங் சேமா முடியுதுனால அதுக்கும் பி தான், இதுக்கும் பி தான். ஹோப், ரோப் இதுலேயும் சேமா ஃபினிஷ் ஆகுறதுனால ஸோ சி. தென் மேன், பிளான், டி. இப்படி தான் ரைமிங் ஸ்கீம் நம்ம என்ன செய்யணும், கால்குலேட் பண்ணணும். அதே போல நெக்ஸ்ட் பேரா பாருங்க, ரிசார்ட், ஸ்பாட், ஸோ ஏ. கால், ஃபால், பி. நாட், ஹாட், சி. கோல், சோல், டி. இப்படி லாஸ்ட் ஃபினிஷ் ஆகுற அந்த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்யணும், ரைமிங் ஸ்கீமும் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் 7th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் டேர்ம் 3 யூனிட் 2 போம் கரேஜோட புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இதோட சப்ளிமெண்ட்ரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.